which is really good. I suggest هر کی این فیلمو دوست نداشت حتما اون فیلمو ببینه چون خیلی فرق داره با این فیلم. I've also recently seen The Handmaiden twice, which also is about revenge, right? And also is relatively violent. اون صحنه there's like finger cutting and whatnot, a little bit. It's also very sexy. And here's the thing about Park Chan-wook, his films are so sexy. Like, forget for a second that that's a father and his daughter having sex. Let's imagine they're like not father and daughter. How sexy is that sexy? It's incredible. It's very well shot, right? And he always does that. Like, The Handmaiden has the sexiest scene I've ever seen in a film. The ending of that movie is crazy. You guys should all see it. Here's my problem. همه منتقدای سینمایی would be open to talking about any emotion. اگه بگن که مثلا من از این فیلم انقدر ترسیدم که شلوارمو خیس کردم، هیچکی نمیخنده بهشون. But if they say, oh, this film was so sexy, I was like turned on watching it. Everyone's like, oh, gross. Handmaiden is a really sexy movie. You watch that movie and then tell me if I'm right or wrong. But I don't actually think that it's about revenge. Like, is it though? وقتی توی همین داستان what's a typical revenge story? A typical revenge story is that when you get revenge, you are happy, right? یعنی یه اوردری به هم ریخته و تو احساس می‌کنی که بهت ظلم شده، بعد ریونج میگیری. تو سینما بیشتر این ریونج‌ها تو سکانس آخر فیلم اتفاق میفته که انتقامتو گرفتی and then you feel good and then the social order is reinstated and everyone goes home, everyone's happy. This film, that doesn't happen. Actually, I think he asks at some point, if I remember, where he's like, will I be, because there's that thing where somebody tells, is it the hypnosis lady that says, you become a monster, so the monster will die after that, right? And whatnot. قبل از اونم توی خودش فکر کنم راجع به همین صحبت میکنه تو فیلم. It's like, will if this monster that I've become is satisfied with vengeance, will I be Oh Dae-su again, right? So he doesn't know that revenge will make him happy. And it very clearly doesn't make him happy. یعنی توی این فیلم there's no sense of satisfaction when the villain dies. There's none. اصلا برای آدینس نیست چون که خیلی ابرات هم فیلم برداری شده. Like the door closes on him. Do you even see him getting shot? I don't think so. You see him bloody in the elevator, right? So we're not satisfied. He's not satisfied because he just cut off his own tongue. No one's satisfied. اون آدم ویلن هم که از اینکه اینو بالاخره در حالت سگ بودن و بدون زبون دید, he's not satisfied because he kills himself, right? So is this really a true revenge story in the cinematic sense? Probably not. And the same thing I would say about The Handmaiden, for example. I would probably say the same thing about Lady Vengeance that I kind of remember, but that's too much of a straightforward genre vengeance film not to be a revenge film, so I don't think that belongs in this conversation. Right? Handmaiden, basically the same thing happens, where you're like, actually the revenge story there is like twisted so many times. Like two episodes اول فکر می‌کنی که دو نفر دیگه دارن از یکی revenge میگیرن, then the second one, then the third one. Right? No, you don't. It's not spoiling anything. Just trust, it has so many twists. I'm not spoiling anything. But yeah, these are. I don't think they're like classical revenge stories at all. خب من دقیقا خندم به خاطر شوق و ذوق تو بود، نه به خاطر فیلم. سوال دیگه پریسا. بذار مربوط به این چیزی که الان گفتی، تو برداشت تو اصلا اینطوری نبود که فیلم در مورد انتقام اون برادر است از این، نه اینکه حالا بعداً انتقام این که زندانی شده به خاطر 15 سال بخواد انتقام. کل ماجرا انتقام برادر بود که و اینکه این بفهمه هر دوشونه دیگه. همین که میگم they're essentially like they become the same person, right? As in the film is trying to tell you that their behavior is overlapping. دارن یه جور میشن با هم دیگه. و این که گفتم جواب چیز اصلا he's also not satisfied. Like I don't know if his goal, I guess he's satisfied in the sense that he's like, okay, my life's mission is done, so I might as well kill myself, which in a sense also mirrors Oh Dae-su, because he's like, okay, my life's mission's done, so restore me to factory default settings, and like I don't want to know what was there anymore. باشه بگو. Yeah, of course. چند تا دیگه از فیلماش تو همین فیلمی که گفتم Sympathy for Mr. Vengeance. از اول فیلم شاید پسری رو داریم که میخواد ونجنس بگیره از باسش، بعد بچه باسش رو میکشه، باسش حالا میخواد از اون پسر ونجنس، یعنی دو نفر هر دوشون مستر ونجنس ان تو تقریبا. من اصلا از خانم میپرسم آخر فیلم که به نظر کدومشون مستر ونجنسه،
همین سوالی که تو می‌پرسی. و اون فیلم هم آخرش یه احساسی مثل همین پایان این فیلم بهت میده که actually when the two characters meet in that film، حالا مموری من مموری 10 سال است از اون فیلم، ولی اونم وقتی دو تا کاراکتر که تمام فیلم از هم می‌خواستن ونجنس بگیرن، that's a very well made film in terms of storytelling. اون یکی به خاطر اینکه تمام فیلم یک جوری میکنه که سیمپاتی تو تقریبا 50-50، یعنی you like both of them and you just like kind of don't want them to meet, so you have to choose between like which one is like better to take revenge than the other one, and then they meet and he makes you sit through that and have that dilemma. So again, like that's kind of a revenge story. Well, it's not a traditional revenge story, right? همینطور خیلی از فیلم کره هست. مثلا چیزا هم همینجوریه. I saw the devil. اگه خواستی ببینیش همین. خب آقا سیروس، این رابطه ژاپن و کره رو که مطرح کردید، من یه جایش رو متوجه نمیشم، چون تاریخچه ژاپن و کره کلا اینجوریه که بغیر از مسئله استعماری که ژاپن هم چین هم کره رو قبل از جنگ جهانی دوم انجام داد، تو جنگ جهانی دوم هم فجایع زیادی بر علیه در واقع کره صورت گرفت. یکیش همون مسئله کامفورت وومن هاست که یه عده زنهای کره‌ای برای ارضای سربازان از کره می آمدن به ژاپن و در واقع بعضی از سرباز ژاپنی هم تو کره و هنوز بعد از 60-70 سال چند تاشون دارن برمیگردن کره اصلا تو سن 90 سالی. حالا مسئله که من متوجه نشدم اینه که خب بغیر از اون مسئله رستوران، این موضوع کجاش موضوعی بود که برای شما مطرح شد؟ نشد، همین رو داشتم میگفتم که کلا این داستان ژاپنی رو میگیره و تمام رفرنس های ژاپنی رو از داستان حذف میکنه، یعنی داستان رو کاملا like Koreanizes the story, right? هم مطمئنم که این داستان ژاپنی رو yeah, of course. خودش گفته. Yeah, it's a comic book called Oldboy in Japanese. میگن کارگردان اینو مطرح کرده که این رو گرفته. Yeah, absolutely. خیلی شباهتشون به هم خیلی زیاده برای اینکه نگرفته باشه. اصلا کتاب هم اسمش Oldboyه and it's about someone holding someone else captive for 10 years without explanation and then he comes back for revenge. No, he knows that. He talks about the manga. It's very clear. I mean چیزایی هم که مثلا از 10 سال میکنه 15 سال اینا رفرنساشو کره میکنه he's very open about that. ولی راجع به اینکه تمام المان‌های ژاپنی از داستان حذف میکنه و همه کره میکنه، برای من تنها یعنی این صحنه سوشی بودن، خب obviously we all know sushi is Japanese food, right? ولی اینکه in sushi joints in Japan they don't serve live octopus, I didn't know that, right? So that I found it in an article from the Department of Asian Studies here actually, U of T. I don't have the name down here, but where they explain that scene where it's like, okay, this actually the Korean people in Korea have a name for places that serve sushi, which is not basically a sushi joint. So they call it something else, the Korean name, right? توی این فیلم کلمه کره که براش استفاده میکنن it uses the word sushi. So it's like we're going to like sushi-ma or whatever sushi joint means in Korean. So he's very clear that I'm going to, like, this is a Japanese place and you are a sushi chef and blah, blah, not just any chef. The woman is like was on TV as a sushi chef. But yet داستان راجعش یعنی they explicitly talk about her warm hands, how they would cook the fish and whatnot. بعد از اون اینجا شد دیگه من تا نخونده بودم این آرتیکل اینو نمیدونستم که this is like a very Korean assertion of we're taking our identity back. So I'm coming into this Japanese place and I'm ordering something Korean and I'm eating it right away, you know. من دو سوال داشتم خیلی بحثم مرتبط نیست برای نقطه کور فیلم بود. یکی که این که می‌خواست انتقام بگیره خانومش رو کشته بود یا یعنی همش پلن بود این خانومش چی بود؟ خانم این آقا کشته شده بود دیگه، ولی خودش نکشته بود دیگه. اینی که می‌خواست انتقام بگیره خانومش هم کشته بود. ولی یه سال دیگه من پیش اومد. نه ببین باز من سوالم خودش خانومش رو نکشته. نه اونی که می‌خواست انتقام بگیره از نظر من اونی که با خواهرش سکس داشت. The villain killed ordered his. بعد به قول فریسا دو جور میشه، همیشه اون داره انتقام میگیره ولی من منظورم با اون یکی دیگه این که یه جمله گفتی یه صحنه بود که من یکم گیج کرد
که آیا این باز کاراکتری که می‌خواست انتقام بگیره که خواهرش کشته شده بود تو این وسط علاقه‌ای به اون دختره داشت، چون موقعی که اینا داشتن با هم سکس می‌کردن گفتش که به اون دکترش گفتش که I'm already alone, she's already in love with this guy. بعد یه جا دیگه هم موقعی اینا سکس کردن این اون گازه رو پخش کرد، رفت بالای سر دختره، دراز کشید و دست کشید بهش. این برداشت میشد کرد که این مثلا من اون صحنه دکتر که میگم ببخشید من نرسیدم فیلمو نگاه کنم، برای دیتیل ها یادم نیست، اون صحنه دکتر رو یادم نمیاد، اون صحنه‌ای که میره تو اتاق و اینا I don't think so. I didn't read it that way. I don't know if anybody else. یه جور دیگه غیر مستقیم من این بچه رو بزرگ کردم. No, I know. ولی اون که خب یه داستانی که میدونیم، یعنی این تمام مدت obviously مادر رو کشته و این دختر رو تحت نظارت داشته برای اینکه به این مرحله برسه دیگه بعد 15 سال. برای همین ولی من واقعا برداشتم این نبود که این خودش از دختر خوشش میاد. فقط he like basically groomed her to be at this point. اون اگرم هست تو داستان it's not important. من بیشتر شاید فکر کنم که شبیه حس خواهرش رو داشته تو اون زمان، چون خاله هوا خواهرش رو داشته. خب پگاه من بیشتر دارم بلند فکر میکنم در مورد اون قسمتی که گفتیم که خودش یه جا اشاره میکنه که آیا انتقام که بگیرم حسم چی میشه، جوابش هم داد همونجا گفتش که نه انتقام هم که بگیرم باز اون حس شروع میکنه به رشد کردن، حس آزاری که میگیره. برای همین نمیدونم یه حسی بهم میگه که درسته که فیلم کل داستان انتقام داره شکل میگیره، ولی انگار یه چیزی فراتر از مفهوم خود انتقامه، انگار که چون به داستان فرویدم اشاره کنه، انگار یه نگاه روانکاوانه هم کلا توی فیلم تو داستان فیلم حتما هست و اینکه وقتی اصلا کل داستان انتقام که تموم میشه باز فیلم ادامه پیدا میکنه و باز یه اشاره‌ای به رابطه اون دو نفر داره، یه مفهوم انگار امیال و دیزایر درونی که توی نگاه فروید خیلی قدیه اینجا هم یه حرفی برای گفتن انگار داره که با وجود اینکه این پدر و دخترن ولی همچنان بحث عشق که حالا چه گناه باشه چه هرچی اینجا برمیگرده به اون امیال و میاد دیزایر درونی هر فرد. و اینکه یه چیز دیگه هم که به نظرم شاید میتونه مربوط باشه بحث فانتزی توی کلا نگاه روانکاوانه که ما چطور با فانتزی هم زندگی میکنیم و نه بر اساس واقعیتی که وجود داره و یه جورایی این آدم با فانتزی اینکه قراره یه همچین انتقامی بگیره 20 سال زندگیش رو کرده، 20 سال دووم آورده، خودشو نکشته چون میدونسته که میخواد یه لذتی ببره، بازی یه میل درونی داشته و یا فانتزی این مردی که آخر تصمیم میگیره که هیپنوتیزم بشه چون که میخواد در یک فانتزی به زندگیش ادامه بده که انگار نمیدونه و این عشق رو به دست میاره. در مورد چیزی که راجع به دیزایر میگی اونو منم قبول دارم، قبلش هم که گفتم به نظر من کارگران کاملا این آپشن رو باز میذاره آخر فیلم که ممکنه این هیپنوتیزم کار نکرد و این میدونه که طرف دختر شاید با این حال با این موضوع کنار میاد لبخند میزنه. اون حرف اول که راجع به چیز میزنه انتقام میزنه خب من کاملا قبول دارم، همون حرفی که گفتم به نظرم این انتقام هیچ احساس ارضای خاصی برای هیچ کدوم از اینا نداره، ولی می‌خواستم بگم اصلا کلا برای من جالبه که بیشتر فیلم‌های انتقام جویانه که می‌بینیم شاید به غیر از خود فیلم‌های همین پارک چان ووک همیشه دو نفری که مثلا دنبال همن به هم نمیرسن تا اگه آخر فیلم هم نباشه it's like the final act of the film. ولی اینجا خیلی زود مثلا نیم ساعت 40 دقیقه از فیلم گذشته اینا هم دیگه یه جا می‌بینن دیگه و براش توضیح میده که تو یه هفته چقدر وقت داری که همه چی رو بفهمی قضیه چی بوده. خب یکم خود همین فیلم ها از حالت انتقام جویانه در میاره بیشتر به یه میستری فیلم تبدیل میکنه، یعنی ما هم بیشتر از اینکه بخوایم دنبال اون احساس رضایت از اینکه بالاخره به مثلا okay justice is served and we feel happy about it, that's not what happens. What we want is like the mystery to be solved. So
so it's not really a revenge film in my opinion. It's a mystery film. But مرسی. آقا سیروس. من فکر کنم یکی از کاراکتریستیک های انتقام این جنگ درونی افراده، یعنی در واقع یک نوع سایکو انالیسیس فرد در رابطه با خودشه که لزوما این نیست که یک سناریو یا یه نراتیو از اول شروع میشه تا آخر به اتمام میرسه. این دائما در حال تغییره و اینکه درون فرد دائما در حال تغییره و در واقع کشمکشه. و کلا هم من مثلا این در واقع اورپوس کامپلکس یا الکترا کامپلکس که مطرح میکنه فروید عمدتاً در رابطه با کشش دختر به طرف پدر و کشش پسر به طرف مادر رو مطرح میکنه که من خیلی اینو توی فیلم ندیدم. نه این برعکسش. ولی این آره انتقام درست میگی. من بیشتر از دید سینمایی انتقام رو دارم نگاه میکنم که حالت خیلی سیمپلیفاید شده این ورژنی که شما میگین. یعنی الان کلا من مموریم همیشه ضعیفه ولی off the top of my head چه ریونج فیلمی هست که این کامپلکسیتی مثلا اینترنال کامپلکسیتی کاراکتری که دنبال ریونج میگرده رو خوب نشون میده. I'm not really sure actually. این نشون میده آره. به غیر از این ولی میگم مثلا اکسپکتیشنی که من دارم از یه فیلم ریونج سینمایی اینه که یه حالت خیلی سیمپلیفاید تریه که there's like an external implication of revenge, right? It's not internalized. It's a matter of okay, like let's go pursue A, B, C, and then when you get to Z, it's like order restore, you know. ولی خب از نظر احساسی با سینمایی خیلی فرق داره ریونج. خب 3 تا سوال داریم، با همین 3 تا سوال دیگه جمعش می‌کنیم چون قسمت پرسش واسهتون خیلی طولانی شد. امیر فکر می‌کنم سوال داشتی. ببخشید علی. من سوالم این بود که حالا یه چیزی که یه فیلمی که این فیلم من خیلی یادش انداخت فیلم دسکنر بین المادوار بود که اونم تقریبا حالا ریونج رو خیلی پلات ساده‌تری از این داشت و اونقدر حالا سایکولوژیکلی فیلم داغونی نبود ولی نمیدونم مثلا نه بود البته ولی حالا این some other way و کلا آیا مثلا الهامی گرفته یا مثلا تأثیری گرفته المادوار از این سینمای کره یا اصلا از این فیلم اسپسیفیک نمیدونم من هیچی راجعش نخوندم. اینجایی هم اشاره نکردم. I love this kind of living. I love that movie. It's one of my favorite movies. خیلی فیلم خوبیه. ولی از لحاظ اینکه no, I don't think so. Skin I Live In is adapted itself too. یعنی اگه فیلم چیزا دیده باشین فیلم فرانسوی اسمش چیه که صورتش Eyes Without a Face, right? There's a French movie called Eyes Without a Face and that's very similar to The Skin I Live In. اون فیلم اصلا یادم نمیاد که شاید هر دوشون مثلا اقتباس از یک کتاب باشن، یعنی در این حد از اون الهام گرفته، ولی I've never heard Oldboy in reference to Skin I Live In. ولی جالبه. حسین شما. من یه چیزی رو نفهمیدم. راجع می‌دونم اون آدم در واقع کسی که سرمایه‌داری داشت انتقام می‌گرفت و با خواهرش در واقع بود، اون راضی بود از عشقش، اما پدر و دختره راضی نبودن. که پدره میگه که اصرار میکنه که باکس برای دخترش باز نکنن. من اینو نفهمیدم چرا اگه دختره مثلا از این واقعیت این باکس قرار هم واقعیت باشه که بفهمن دخترم پدر است. ما آلبوم عکسی که پدرتون بود. چرا این اصرار هست؟ خب مسلما پدره نمیخواد دختره بفهمه که این پدرش بوده دیگه. خب همین چرا تو فرهنگ کره میگه مشکلی چون من فکرم تو همه فرهنگ like most animal species also don't fuck their children. نه من میگم که پس اون صحنه آخر نمیخونه. اون صحنه آخر که لبخند میزنه، یعنی اگر با این احتمالات کامبینیشنی که تو گفتی Of course, but that would be a terrible thing. It wouldn't be good. اگه پدر میدونه دخترشه و میخنده and he's happy about the romance, that's not a good thing. It's just a thing that happens at the end of the movie, but it's horrible. ولی ما نمیدونیم از دید پدره نمیدونیم که این باید خالی تخلیه کنیم ساختمون. فکر میکنم نمیدونم آماده باشیم مگه. آره پس سوالا رو کوتاه‌ترش کن، سوالا رو حداقل جمع جور کنیم. که هر چه صداتش. خب
تمام سوال. من فکر کنم it's not. پس سریع جمع کنم. برام خیلی جالبه. خب اون ویلن داستان خب it's obviously like sexually sick, right? Because he was really enjoying having sex with his own sister. No, it doesn't. Like obviously in any culture. Okay. توی هر فرهنگی این قضیه خیلی بده. درسته؟ از جمله برای ویلن داستان خواهر. But they did it anyway and they liked it, right? So that doesn't make it socially acceptable. Yeah, of course. That's what I mean. He's sexually sick. So, yeah, like he doesn't like the. No, he didn't.